Today we have some very, very important reactions like Cannizzaro reaction, aldol condensation. Okay, but the previous reactions what we have studied, that will give us some confidence in proceeding further. That's why I wanted you to write it once and proceed. So now aldehyde with HCN, then aldehyde with NaHSO3. After that aldehyde. Actually, these reactions are given by all aldehydes and ketones. So I'm writing common reactions plus what R-OH, and then RCHO with what ammonia. Then we have RC double bond OH with what we have. Say this is a Clemmensen's reduction with the zinc amalgam in concentrated HCl. And last one, oxidation. So I'll write these reactions, you see. Note kodi, write the same compound with single bond. Write the same compound with single bond. Write the same compound with single bond because they are all addition reactions. The first 4 reactions, the procedure is same. Write the same compound with single bond. H should be given here in all the reactions. What remains here? CN. So this is cyanohydrin. Here SO3Na. SO3Na, that's a crystalline addition product. And here NH, let's say OR dash. Nodi illi H illi hodmele in ulidirodu OR dash barate. Adre dry HCl condition na mattondu alcohol reaction nagi RCH OR dash barate plus water. This is acetal. Intermediate is hemiacetal. Idu clear ಆಗಿ ಕಾಣೋ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ OR dash. ಇಲ್ಲಿ R single bond O ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, H ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ NH2 ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, RCH double bond NH2 imine. So the first 4 are addition reactions. Next is a Clemmensen's reduction. Carbonyl compounds undergo reduction to give hydrocarbons. That means carbonyl group is converted into methylene group. Here 4 examples we have written in the notes. Acetaldehyde gives ethane. Benzaldehyde gives toluene. Acetone gives propane. Acetophenone gives ethyl benzene. 6 common reactions. Okay. And then aldehyde oxidation, we get carboxylic acid having same number of carbon atoms. But if you ketone, you get less number of carbon atoms. Next, Filling's test, tolerance test. Nodi illi iga special reactions, second reactions given by aldehydes only. Adralli first one tolerance test. Amele Filling's test. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೀಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. 1 mark. Equation RCHO plus, I need some space, I will start from here. RCHO plus 2 Ag NH3 twice plus 3OH minus. Heat gives RCOO minus plus 2 Ag plus 4 ammonia plus 2 water. Illi 2 3 1 2 3 anta gnapaka itkolli. Filling's test. Aldehydes reduce Filling's reagent to give reddish brown precipitate of cuprous oxide. Okay, 1 mark. And then equation RCHO plus Cu2 plus OH minus heat. You get RCOO minus plus Cu2O precipitate plus water, 3 water. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ 1 2 3 4 5 ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 1 2 3 3 5 ಬರತ್ತಾ, 2 5 ಬರತ್ತಾ ನೋಡಿ, 2 5 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cu2 ಇದ್ರೆ Cu2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎನ್ನೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೀಸನಿಂಗ್ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ 2 5 ಇದೆ. Filling's test, tolerance test ಅಷ್ಟೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶೂರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And dear students, now we are proceeding further today to today's portion. Look at this. We have already studied common reactions. In that common reactions, we have seen 6 reactions: HCN, NaHSO3, alcohol, ammonia, Clemmensen reduction, and then oxidation. After that, second one, reactions given by aldehydes only. Reactions given by aldehydes only. First one, tolerance test is over. Second one, Filling's test is over. Now, third one, we are writing Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. What is that? Cannizzaro reaction. Look at this. Tolerance solution we mark as important. Filling's test we mark as important. But Cannizzaro reaction we mark as sure. That too double sure. Nodi illi. That is say very important we say, and we mark as sure, double sure. So Cannizzaro reaction is a must for the examination. You have to learn. I'm happy you're present today to the class. Let's see what is Cannizzaro reaction.
Okay, what is Cannizzaro reaction? Aldehyde with concentrated NaOH. Concentrated is very important because if you take dilute, then some other reaction is possible. That some other reaction also we are going to study, that is aldol condensation. Aldehyde with dilute NaOH andre aldol condensation. Aldehyde with concentrated NaOH, Cannizzaro reaction. Okay, so what is Cannizzaro reaction? That means we take an aldehyde and we add NaOH. To concentrated. Next, what happens is Cannizzaro reaction. I've just given a small introduction to Cannizzaro reaction. Let's see what is Cannizzaro reaction. Yella vyavahara nilsi, aa kade ee kade nodod bidi. One serious agi pen paper tagoli, ee kade nodkoli. Life alli Cannizzaro reaction oduanta ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so now let us see what is the reaction. So the first thing is aldehydes, say this reaction is given by aldehydes. Okay, but not all aldehydes. Ella aldehydes ee test kododilla. Ella aldehydes ee test kodalla. But enta aldehydes kodatte nodi illi. First star mark. Okay, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ Cannizzaro reaction ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 page ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ aldol condensation ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 page ಆಗುತ್ತೆ. Just see Cannizzaro reaction. What is the first condition you see? First condition is this reaction is given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon. On alpha carbon. That's the very first sentence. So this reaction is given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon. What's the meaning? Let's see. What's the meaning? Look at this. Nodi one compound alli aldehyde group irbeku. Aldehyde group ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಗಾಮಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇದಿಷ್ಟೂನು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಬೀಟಾ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಗಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೂ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ H is absent on alpha carbon. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. CHO, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ಕಾಮನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ H is absent on alpha carbon. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ undergo what? Undergo self-reduction and oxidation in presence of concentrated NaOH or KOH. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ
ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತರೂ ಆ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. Aldehydes without alpha hydrogen undergo self-reduction and oxidation in presence of concentrated NaOH or KOH alkali. NaOH ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, KOH ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಇದು ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ NaOH ಆಲ್ಕಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ is reduced to alcohol, and another molecule is oxidized to carboxylic acid. Carboxylic acid salt ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಏನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು, ಆ ತರ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನಿಜೆರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಮರೆತ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾನಿಜೆರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಿರೋದು ಇದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This reaction is given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon. Aldehydes without alpha hydrogen undergo self-reduction and oxidation in presence of concentrated NaOH and or KOH. 1 molecule of aldehyde is reduced to alcohol and another molecule is oxidized to carboxylic acid. Blank board ಇಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಬರಿಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 sentences ಬರಿಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. First sentence. This reaction is given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon. Second sentence. Aldehydes without alpha hydrogen undergo self-reduction and oxidation in presence of concentrated NaOH or KOH alkali. Third sentence. 1 molecule of aldehyde is reduced to alcohol, another molecule is oxidized to carboxylic acid salt. This is called Cannizzaro reaction. Try this bunch. This reaction is given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon. Second one. Aldehydes without alpha hydrogen undergo self-reduction and oxidation in presence of concentrated NaOH or KOH alkali. Third point. 1 molecule of aldehyde is reduced to alcohol and another molecule is oxidized to carboxylic acid salt. This is called Cannizzaro reaction. You will understand it perfectly only after example. I am now preparing you. Actually, our classes will help you to understand and also to get ready for the examination. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಓದೋಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ 100% ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, very good. Now let us understand what is Cannizzaro reaction. Example A, I am writing it for formaldehyde. Example B, I am writing it for benzaldehyde. We can write only 2 examples. Formaldehyde, benzaldehyde. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ನಾನು Cannizzaro ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. NaOH, KOH ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. NaOH, KOH.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು NaOH KOH ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಈಗ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀತೀನಿ, KOH ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ NaOH ಗಿಂತ KOH ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್. ಆಮೇಲೆ KOH ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. NaOH KOH ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ KOH ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ CH2 ಇದೆ, ಆ H ಬಂದ್ರೆ CH3 ಆಯ್ತು. O ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ H ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ OH. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಗ್ಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. H ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, HCO ಉಳಿದಿದೆ, HCO. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಪರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರ್. ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೇಗೋ ಆಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಏನ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೀವು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. KOH. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ H ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ, ಈ H ಸೇರ್ಕೊಂಡು CH3 ಆಯ್ತು. O ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ. ಈ H ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ HCO ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. 2 ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿತ್ NaOH, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ NaOH here just to show that anything can be taken. Now I'll write 2 molecules here. 2 molecules ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ CH2OH ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, CH2OH ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ, ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ CO remains, benzene ring CO remains, ONA, benzyl alcohol and sodium benzoate. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ OH ಅಂತ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿನಾಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Benzaldehyde becomes benzyl alcohol and sodium benzoate. That's a beautiful reaction. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 molecules ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. As usual, I'll explain it once again. Look at this. Benzaldehyde 2 molecules. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು 1 molecule is reduced, 1 molecule is oxidized. NaOH. Now here, this H comes there, this H comes there. So first molecule is reduced to benzyl alcohol. Second molecule is oxidized to benzoic acid. So benzaldehyde ಇಂದ benzyl alcohol ಬರುತ್ತೆ, 2 molecule. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಈಗ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ, ನೀವು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2 HCHO ಪ್ಲಸ್ KOH, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3OH ಪ್ಲಸ್ HCOONA. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ, 2 benzaldehyde plus NaOH, arrow mark, benzene ring CH2OH benzyl alcohol plus benzene ring COONA sodium benzoate. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್. Hope you have completed. Let's see. 2 molecules of formaldehyde KOH. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನೆ. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದರದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 benzaldehyde 2 molecules plus NaOH. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್.
ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ COO-NA, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ತಾವ್ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡು NaOH ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. You have to know. So benzaldehyde gives benzyl alcohol. Formaldehyde gives formic sodium formate. So remember this. Now let's see what is the ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಫೈನಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ B, ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬರಿಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ aldehydes in which hydrogen is absent on alpha carbon, H is absent on alpha carbon. First sentence. Second sentence, aldehydes without alpha hydrogen, aldehydes without alpha hydrogen undergo self-condensation, not condensation, self-reduction and oxidation in presence of NaOH, in presence of concentrated NaOH or KOH. Third sentence, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol, and another molecule is oxidized to carboxylic acid. Another molecule is oxidized to carboxylic acid. This is called Cannizzaro reaction. Example A, ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇ 2 ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 molecule reduction ಗೆ 1 molecule oxidation ಗೆ 2 ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ Cannizzaro reaction ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ 1 molecule reduction 1 molecule oxidation, so 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 2 formaldehyde plus KOH gives CH3OH. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ತಾನೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವುದು, ಮೆಥನಾಲ್. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದರದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 molecules of benzaldehyde plus NaOH gives benzyl alcohol plus sodium benzoate. What a beautiful reaction you see. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಇದು. ಈಗ ನಿಮ್ ಟರ್ನ್ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಫ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. So aldehydes ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this reaction is given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon, aldehydes without alpha hydrogen. ಆಮೇಲೆ 1 molecule aldehyde is reduced to alcohol, another molecule is oxidized to carboxylic acid. I'll send this notes. ಇವತ್ತೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. All the exams you are going to write this year. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 6 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫೆಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆತರ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, second one cross aldol condensation, third one haloform reaction, fourth one nitration. ಈ ತರ ಇನ್ನು 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಈ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಶೂರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If you ask me which is the number 1 important reaction of this chapter,
I will say aldol condensation. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ HCN ಅಡಿಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಸನ್ಮಂಡ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಟರ್ಮನ್ ಕೋಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ದೆನ್ ಎಟಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅವೆಲ್ಲ aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿತ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ NaOH ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಕಿಂಗ್ ಇದು. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಬೋತ್. ಎರಡು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಎರಡು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಕಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This reaction is given by aldehydes and ketones with dilute NaOH. What's the reaction? Let's see. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. What is special about this reaction? All of you listen to me. See, first sentence. This is given by aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. Easy ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ H is absent on alpha carbon ಅಂದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ H is present on alpha carbon. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ H is absent on alpha carbon, whereas here you say this reaction is given by aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. What a beautiful method you see. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ self reduction oxidation alla self condensation in presence of dilute NaOH. Aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self condensation in presence of dilute NaOH. Third sentence, aldehydes form aldol and ketones form ketol. Aldehydes form aldol, ketones form ketol. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ ಇಂದ ಕೀಟಾಲ್ ಬಂದ್ರು ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೇರಿ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನೇ. ಆತರ ಹೇಳಿದಾರ ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ ಇಂದ ಕೀಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನೋ ಹೊಸದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ ಅಂತ. ಕೀಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಡಾಲ್, ketol. A compound having both aldehyde group and alcohol group is called aldol. A compound having both ketone group and alcohol group is called ketol. Aldol, ketol. What a beautiful method you see. ಇಷ್ಟೇನೆ aldol condensation. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ 100% ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಈಗ ಈ 3 sentences ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ತರ ಬರಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ H is absent on alpha carbon. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ H is present on alpha carbon. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. Aldehydes form aldol, ketones form ketol. This is called aldol condensation. I will explain what is aldol condensation now, but before that the condition is you have to be ready with this. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 3 sentences. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ,
ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು, ನೋಟ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಸತಿ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ. If you have liked our classes, please tell this to your others, when they ask an opinion. Whether you tell them or not, you follow it better. Listen to me. ಒಂದ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬರತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 3 sentences ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ನೋಡಿ. This reaction is given by aldehydes in which H is aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. Second sentence. Aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self-condensation in presence of dilute NaOH. Third sentence. Aldehydes form aldol, but ketones form ketol. This is called aldol condensation. Try 3 sentences now. Okay, 3 sentences ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. First sentence. Aldol condensation is given by aldehydes in which H is present on alpha carbon. Second sentence. Aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self-condensation in presence of dilute NaOH. Third one. Aldehydes form aldol, ketones form ketol. This is called aldol condensation. Okay, ಇವಾಗ examples ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕ್ಯಾನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡತ್ತೆ. CH3 CHO 2 ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ನೋಡಿ. ಎನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? 2 ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೇ ಅರ್ಥ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. CH3 CHO ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ CH3 CHO 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೀವೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಓ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕಾದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ಹೀಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಗ್ಬೋದೇನ್ರಿ? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಬರ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ H ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. CH3 CHOH, ಅದೇನೆ OH ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. CH2 CHO and this is aldol. That's why it's called aldol condensation. ನೋಡಿ 2 + 2 ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಗ್ಲೇನೆ. 2 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 + 2 4 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಡಾಲ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ OH ಆ H ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHO. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯು ಸಿ, ಬ್ಯೂಟ್ 2-enol. ಇದು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿವ್ IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ 12 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 1 2 3 4 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್. ಈ 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್ ಏನೆ IUPAC ನೇಮ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ಗೆ. Okay, that is but 2-enol. This is 3-hydroxybutanol. Maybe this looks complicated. We'll spend more time, not once or twice. I'll explain it many times till you're perfect. Don't worry. Nimella burden nan mele shift madbidi. I'll definitely make everything easy. Don't ever comment that some reaction is complicated. Whatever I have explained already in other chapters also, if something is difficult for me, make a note of it. I'm going to repeat. I'm going to revise. In ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗು, ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರೋರ್ಗು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ.
Since this is the only work I have, I can do it gladly, don't worry. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 2 ಅಸ್ಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ OH ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ H ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ಜೆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿನೂ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಟೋನ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. CH3 as O ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ನಾವು ದಿಸ್ H goes there. ನೋಡಿ ಆ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಚಿತ್ರನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋರ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಗುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಥವಾ ಅವರೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು what's the reaction? Let's say CH3, CH3, OH, CH2, ಇಲ್ಲಿ remaining CH2, CO, CH3, ಇದು ಕೀಟಾಲ್. ಇದ್ರ IUPAC ನೇಮ್ ನೆನ್ನೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 2 3 4 5 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ 4 ಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ 2 ಓನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ OH ಆ H ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ CH3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CO CH3, ಇದೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು 4 ಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟ್ 3 ಇನ್ 2 ಓನ್. ಇದನ್ನು IUPAC ನೇಮ್ ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಇದು ಅಸಿಟೋನ್ ಗೆ ಕೀಟಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್.